This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirveli Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see continuation of present tense 18. You just write heading continuation of present tense 18. Continuation of present tense 18. Okay? Shall we start? Okay. Please perform a small puja on the premises. Please perform a small puja on the premises. அந்த premises-ல ஒரு small puja please perform பண்ணுங்க. Please perform a small puja on the premises. Please perform a small puja on the premises. Next. Please be present. Please be present at the recording theatre next Wednesday. Please be present at the recording theatre next Wednesday. Next Wednesday, recording theaterல present-ஆ இருங்க please. Next Wednesday, recording theaterல வந்து present-ஆ இருங்க. Please be present on the recording theatre. Theatru. T-R-E. Okay? Theatre. Theatre. Please be present at the recording theatre next Wednesday. Next. Please record a song. Please record a song for the upcoming film. Please record a song for the upcoming film on the day of a small puja. On the day of a small puja on the premises. Please record a song for the upcoming film on the day of a small puja on the premises. அந்த கட்டடத்தில் அந்த premises-ல ஒரு small puja பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற அன்னைக்கு வர இருக்கிற ஃபிலிம்காக ஒரு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். Please record a song for a upcoming film on the day of a small puja on the premises. Shall I repeat it? Okay. Please record a song for a upcoming film on the day of a small puja on the premises. You see here, in the sentence-ல நீங்க பேசுறீனா இல்லைன்னா அந்த மாதிரி இல்லை. You just acquire knowledge, that's all. ஒரு sentence formation. So, இந்த மாதிரி பேப்பர்ல வந்தது I have taken. Okay? Understand? இது மியூசிக் டைரக்டர் இளையராஜா பற்றி உள்ளது. Okay? Please record a song for a upcoming film on the day of a small puja on the premises. Next. Please send a proposal to the government. Please send a proposal to the government seeking sanction for funds. Please send a proposal to the government seeking sanction for funds to carry out the work as early as possible. Please send a proposal to the government seeking sanction for funds to carry out the work as early as possible. ஸோ மேலே இருக்கிற ஹையர் அத்தாரிட்டி கீழே இருக்கிறவிட்ட ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, என்ன சொல்கிறாரு? ப்ளீஸ் சென்ட் எ ப்ரொபோசல் டு த கவர்மெண்ட் சீக்கிங் சாங்ஷன் ஃபார் ஃபண்ட்ஸ் டு கேரி அவுட் த ஒர்க் ஆஸ் ஏர்லி அஸ் பாசிபிள். எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த ஒர்க்கை கேரி அவுட் பண்ண ஃபண்ட்ஸுக்காக சாங்ஷன் கோரி சாங்ஷன் கேட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரொபோசலை அனுப்புங்க ப்ளீஸ். அது மினிஸ்டர் கூட இருக்கலாம், அவர் கீழே இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரி, அந்த டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரி கூட இருக்கலாம். புரியுதா? நம்மளை பொறுத்த மட்டும் யார் என்ன பேச தெரியும், நம்மளை பொறுத்துக்கு அந்த சென்டென்ஸ் நம்ம கன்வீனியன்டா இருக்கா? ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் சென்ட் எ ப்ரொபோசல்
to the government seeking sanction for funds to carry out the work as early as possible. Shall I repeat it? Okay. Please send a proposal to the government seeking sanction for funds to carry out the work as early as possible. Next. Please brighten, BRIGHTEN. Please brighten some of the locations. Please brighten some of the locations in our town by providing required lighting facilities. Please brighten some of the locations in our town by providing required lighting facilities. Required lighting facilities provide பண்றது மூலம் எங்களுடைய டவுன்ல some of the location please brighten பண்ணுங்க, வெளிச்சமாக்குங்க. Are you able to understand? வெளிச்சமாக்குங்க. Please brighten some of the locations in our town by providing required lighting facilities. Shall I repeat it? Okay. Please brighten some of the locations in our town by providing required lighting facilities. Then, please write a letter to the government. Please write a letter to the government to permit the state to administer vaccine to persons with comorbidities, COMO or BIDITIES, COMO or BIDITIES, comorbidities, and the elderly. Comorbidities என்ன? பிபி, சுகர், இந்த மாதிரி வேற இது உள்ளவங்க. ஓகே, மற்ற நோயால் பாதிக்கப்படுறவங்க. ஓகே, வித் comorbidities and the elderly. Please write a letter to the government to permit the state to administer vaccine to persons with comorbidities and the elderly. So, minister அவருடைய செக்ரட்டரி சொல்றாரு, அப்படி எடுத்துக்கிறோங்க. ஓகே, ஸோ கோமார்பிடிட்டிஸோட உள்ள பர்சனுக்கும் வயசானவர்களுக்கும் தடுப்பூசி போட ஸ்டேட்டுக்கு பர்மிட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுங்க ப்ளீஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ மினிஸ்டர் சொல்லலாம் அவருடைய செக்ரட்டரி கிட்ட. ஓகே, அது டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரி கிட்ட, அது ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் ரைட் எ லெட்டர் டு த கவர்மெண்ட் டு பர்மிட் த ஸ்டேட் டு அட்மினிஸ்டர் வேக்சின் to persons with comorbidities and the elderly. Elderly means வயசான people, we have to take it. Okay. Shall I repeat it? Okay. Please write a letter to the government to permit the state to administer vaccine to persons with comorbidities and the elderly. Next. Please advise him. இந்த கேஸில் ADVISE போடணும். வெர்பா ட்ரீட் பண்ணுறதுனால, வெர்பா எடுத்துக்கிறதுனால SE, நவுனாக இருந்தால் CE வரும். ஓகே, இந்த கேஸில் SE இது வெர்பு. ப்ளீஸ் அட்வைஸ் ஹிம் டு அண்டர்கோ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த சிவியர் லங் இன்ஃபெக்ஷன் டியூ டு கொரோனா வைரஸ். ப்ளீஸ் அட்வைஸ் ஹிம் டு அண்டர்கோ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த severe lung infection due to coronavirus. Coronavirusனால severe lung infectionக்காக ட்ரீட்மெண்ட் அடைய அவருக்கு நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். அப்போ ஒருத்தருக்கு சிவியரா லங் பாதிக்கப்பட்ட இன்ஃபெக்ஷன் தொற்று வியாதினால
இதனால டியூ டு கொரோனா வைரஸ்னால சிவியரா லங் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு. அதனால அவரை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க சொல்லி நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் அட்வைஸ் ஹிம் டு அண்டர்கோ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த சிவியர் லங் இன்ஃபெக்ஷன் டியூ டு கொரோனா வைரஸ். நெக்ஸ்ட், இன் திஸ் ரிகார்ட், இது சம்பந்தமா ப்ளீஸ் அட்வைஸ் ஹிம். இன் திஸ் ரிகார்ட், please advise him to be admitted to the Rajiv Gandhi Government General Hospital. In this regard, please advise him to be admitted to the Rajiv Gandhi Government General Hospital as early as possible. In this regard, please advise him to be admitted to the Rajiv Gandhi Government General Hospital as early as possible. எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் ராஜீவ் காந்தி கவர்மெண்ட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணப்பட அவரை நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்க, அவரை அட்மிட் பண்ணப்பட அட்வைஸ் பண்ணுங்க. இன் திஸ் ரிகார்ட், இது சம்பந்தமாக, அப்ப ஏற்கனவே லங் இன்ஃபெக்ஷன்ல அந்த கேஸை வச்சு சொல்றோம்னு வச்சுக்கிறேன். இன் திஸ் ரிகார்ட், இது சம்பந்தமாக ராஜீவ் காந்தி கவர்மெண்ட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணப்பட அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ அட்மிட்டுக்கு உரிய ப்ரிப்போசிஷன் டு, அண்டர்ஸ்டாண்ட், இன்னும் போடக்கூடாது. மறுபடியும் ரிப்பீட், ஷுட் ஐ ரிப்பீட் இட்? ஓகே. ஸோ ராஜீவ் காந்தி கவர்மெண்ட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணப்பட அவருக்கு ப்ளீஸ் அட்வைஸ் பண்ணுங்க. இன் திஸ் ரிகார்ட், இது சம்பந்தமாக, அது ஒரு பேஸ். இன் திஸ் ரிகார்ட், இது சம்பந்தமாக ப்ளீஸ் அட்வைஸ் ஹிம் டு பி அட்மிட்டட் டு த ராஜீவ் காந்தி கவர்மெண்ட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல். Next, please understand that success or failure. Please understand that success or failure depends largely on the efforts you make. Please understand that success or failure depends largely on the efforts you make. நீங்க பண்ற எஃபர்ட்ஸ்ல தான் சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் சார்ந்திருக்கு என்று ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் டிபெண்ட்ஸ் லார்ஜ்லி ஆன் த எஃபர்ட்ஸ் யூ மேக். Shall I repeat it? Okay. Please understand that success or failure depends largely on the efforts you make. Next, please be diligent to improve in your life. Please be diligent. Diligent என்ன? விடாமுயற்சி பண்றவரா இருக்கணும், அல்லது ஊக்கமுள்ளவர், ஊக்கம் தளராது கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற பர்சனா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருங்க. ப்ளீஸ் பி டிலிஜென்ட், கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற பர்சனா இருங்க, ஊக்கமுள்ளவராயிருங்க, மனம் தளராத, ஊக்கம் தளராதவராயிருங்க. ஓகே, ப்ளீஸ் பி டிலிஜென்ட் டு இம்ப்ரூவ் இன் யுவர் லைஃப். உங்க லைஃப்ல இம்ப்ரூவ் ஆக நீங்க விடாமுயற்சி உள்ளவராய் இருங்க, ஊக்கம் தளராதவராய் இருங்க, ஊக்கம் உள்ளவராய் இருங்க, கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற பர்சனா இருங்க அப்படின்னு we have to understand. ஓகே, ப்ளீஸ் பி டிலிஜென்ட் டு இம்ப்ரூவ் இன் யுவர் லைஃப். நெக்ஸ்ட், டோன்ட் கிராஸ் திஸ் லைன், அதர்வைஸ் யூ வில் பி கேப்சர்ட். டோன்ட் கிராஸ் திஸ் லைன், இந்த லைனை நீங்க கிராஸ் பண்ணாதீங்க. அப்படி இல்லைன்னா யூ வில் பி கேப்சர்ட், நீங்க பிடிக்கப்படுவீர்கள். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டோன்ட் கிராஸ் திஸ் லைன், அதர்வைஸ் யூ வில் பி கேப்சர்ட். டோன்ட் கிராஸ் திஸ் லைன், அதர்வைஸ் யூ வில் பி கேப்சர்ட். நெக்ஸ்ட், ப்ளீஸ் ஆஸ்க் ஹிம் த ரீசன் ஃபார் ஹிஸ் கமிங் ஹியர். Please ask him the reason for his coming here. இங்கே அவர் வருவதற்கான காரணத்தை கேளுங்க, ரீசனை கேளுங்க. Please ask him the reason for his coming here. Please ask him the reason for his coming here. Next, please start vaccinating elderly along with the revenue and police personnel. Please start vaccinating elderly along with the revenue
and police personnel. இங்கே வரக்கூடிய வேக்சினேட்டிங் வந்து ஜெரண்ட். புரியுது? அதுக்கு எப்படி அர்த்தம் எடுக்கணும்னு பாருங்க. ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் வேக்சினேட்டிங் elderly along with revenue and police personnel. ரெவென்யூ மற்றும் போலீஸ் பர்சனல், போலீஸ் பர்சனல் எம்ப்ளாயிஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, சார் ரெவென்யூ மற்றும் போலீஸ் பர்சனலோட சேர்ந்து, போலீஸோட சேர்ந்து எல்டர்லி வயசான பீப்புளுக்கும் தடுப்பூசி போடுவதை ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ இங்கே வரக்கூடிய கேஸ் வேக்சினேட்டிங் சொல்றது ஜெரண்டு, அதான் வேர்ப்புக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜெரண்டு. அப்போ இந்த கேஸில் அது எப்படி இருக்கணும்? தடுப்பூசி போடுவதை அப்படின்னு அர்த்தம் எடுக்கணும், தையில் அர்த்தம் எடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் வேக்சினேட்டிங் எல்டர்லி அலாங் வித் ரெவென்யூ அண்ட் போலீஸ் பர்சனல். ரெவென்யூ மற்றும் போலீஸ் பர்சனலோடு சேர்ந்து வயசான பீப்புளுக்கும் வேக்சினேட் போடுவதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் வேக்சினேட்டிங், VACCINATING. ப்ளீஸ் start vaccinating elderly. Elderly வயசான people you have to take. Understand? Please start vaccinating elderly. வேணும்னா நீங்க elderly people போட்டுக்கலாம். Understand? Please start vaccinating elderly people. Please start vaccinating elderly people along with revenue and police personnel. Next. Please resume your field work after taking rest for 2 to 3 weeks. Please resume field work. Please resume your field work after taking rest for 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeksக்கு ரெஸ்ட் எடுத்தது பிறகு உங்களுடைய ஃபீல்டு ஒர்க்கை நீங்கள் ரெசியூம் பண்ணுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்போ அவங்க கொரோனா வைரஸ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்கலாம். ஓகே, கோவிஷீல்டாக இருக்கலாம், கோவேக்சினாக இருக்கலாம், போட்டிருக்கலாம். என்ன சொல்றாங்க? ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட், ப்ளீஸ் ரெசியூம். ஸ்டார்ட் கொடுத்தேன், இப்போ ரெசியூம் போட்டுக்கிறேங்க. ப்ளீஸ் ரெசியூம் யுவர் ஃபீல்டு ஒர்க். ப்ளீஸ் ரெசியூம் யுவர் ஃபீல்டு ஒர்க் ஆஃப்டர் டேக்கிங் ரெஸ்ட் ஃபார் 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks ரெஸ்ட் எடுத்தது பிறகு உங்கள் ஃபீல்டு ஒர்க்கை நீங்கள் ரெசியூம் பண்ணுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் ரெசியூம் யுவர் ஃபீல்டு ஒர்க் ஆஃப்டர் டேக்கிங் ரெஸ்ட் ஃபார் 2 to 3 weeks. நெக்ஸ்ட். Please provide sufficient funds in the budget to implement the National Education Policy. Please provide sufficient funds in the budget to implement the National Education Policy. அது மினிஸ்டராக இருக்கலாம், கன்சர்ன் மினிஸ்டராக இருக்கலாம், சீஃப் மினிஸ்டர் யாராவது இருக்கலாம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணி சொல்லலாம். ஓகே, என்ன சொல்லுவாங்க? Please provide sufficient funds in the budget to implement the National Education Policy. National Education Policy-யை அமுல்படுத்த பட்ஜெட்டில் போதுமான ஃபண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யார் என்ன சொல்லணும் முக்கியம் இல்லை. நம்மளை பொறுத்த மட்டுக்கும் வெக்காபுலரி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு உதவக்கூடிய சென்டென்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். புரியுதா? எப்படி சென்டென்ஸ் நம்ம வந்து வெவ்வேறு வேர்ட்ஸு போட்டு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் பண்ண முடியும். இன்னும் அடுத்த 2 tense தான் போவேன், அதோட முடிஞ்சு. தென் we have to continue present continuous tense. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ எவ்வளோ மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு வெக்காபுலரி டெவலப்மெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் ரெசியூம், அது முடிஞ்சு. ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் sufficient funds in the budget to implement the National Education Policy. Please provide sufficient funds in the budget to implement the National Education Policy. Next. Please lodge a complaint. Please lodge a complaint with the police alleging, ALLEGING, alleging that 50 sovereigns, SOVEREIGNS, 50 sovereigns of jewelry, JEWELLERY, of jewelry kept in the safe locker of a nationalized bank was missing. Please lodge a complaint with the police
alleging that 50 sovereigns of jewelry kept in the safe locker of a nationalized bank was missing. உங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர் நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்ல என்ன வச்சிருக்காரு? நகை வச்சிருக்காரு. அது காணாம போயிருச்சு. புரியுதா? நீங்க அவருக்கு அட்வைஸ் பண்றீங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எப்படி ஒரு நேஷனலைஸ்ட் பேங்கினுடைய சேஃப் லாக்கர்ல வைக்கப்பட்ட 50 sovereigns of jewelry காணாம போயிருச்சு என்று குற்றஞ்சாட்டி போலீஸ்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க. அப்ப இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு லாட்ஜ் தனியா லாட்ஜ் எடுத்தோம்னா அது நவுனா எடுத்தோம்னா லாட்ஜ். புரியுதா? லாட்ஜ் அது போய் தங்குறோம்ல, அது நவுனா எடுக்கும்போது லாட்ஜுக்கு அந்த மாதிரி அர்த்தம், தங்குமிடம் லாட்ஜ். அதை வெர்பா ட்ரீட் பண்ணோம்னா இங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யூ டேக் திஸ் சென்டென்ஸ், யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Please, how I am going to take translation again, you please listen to me. Please lodge a complaint with the police alleging that 50 sovereigns of jewelry kept in the safe locker of a nationalized bank was missing. ஒரு நேஷனலைஸ்டு பேங்கினுடைய சேஃப் லாக்கர்ல வைக்கப்பட்ட 50 sovereigns of jewelry காணாம போயிருச்சு என்று குற்றஞ்சாட்டி போலீஸ்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க. Are you able to understand? Okay, shall I repeat it? Okay. Please lodge a complaint with the police alleging that 50 sovereigns of jewelry kept in the safe locker of a nationalized bank was missing. Next. Please trace the mother who gave birth to a child in an open place at Agaram village in Andhra Pradesh a couple of days ago. Please trace the mother. Please trace the mother who gave birth to a child in an open place at Agaram village in Andhra Pradesh a couple of days ago. Please listen to me how I am going to take translation for this sentence. A couple of days ago, ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி, a couple of days ago, ஆந்திர பிரதேசில் உள்ள அகரம் வில்லேஜில் ஒரு திறந்த வெளி பிளேஸ்ல ஒரு குழந்தைக்கு பிறப்பை கொடுத்த அந்த மதரை, அந்த தாயை, அந்த அம்மாவை ப்ளீஸ் ட்ரேஸ் பண்ணுங்க, கண்டுபிடிங்க, ட்ரேஸ் பண்ணுங்க. Are you able to understand? Please trace the mother who gave birth to a child in an open place at Agaram village in Andhra Pradesh a couple of days ago. A couple of days ago, Andhra Pradeshல உள்ள அகரம் வில்லேஜ்ல ஒரு ஓப்பன் பிளேஸ்ல ஒரு குழந்தைக்கு பேர்த்தை கொடுத்த, பிறப்பை கொடுத்த அந்த மதரை ப்ளீஸ் ட்ரேஸ் பண்ணுங்க. இங்க வரக்கூடிய ஹூக்கு ஒரு அர்த்தம் வராது. தட் இஸ் கால்ட் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். புரியுதா? ஒரு அர்த்தம் வராது. தட் ஹஸ் கம் ஃபார் கனெக்டிங் டூ பார்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரேஸ் த மதர். ப்ளீஸ் ட்ரேஸ் த மதர் who gave birth to a child in an open place at Agaram village in Andhra Pradesh a couple of days ago. Is it clear? Have you written? You please understand? See, பலவிதமான சென்டென்ஸ் we are writing. நமக்கு அந்த சென்டென்ஸ் நம்ம பேசுறோமா இல்லையான்னு அப்படி இல்லை. நமக்கு we are acquiring knowledge. Understand? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.